सो अज असीं डिस्कस करांगे कि किवें साडा ब्रेन कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन द्वारा सडन एक्शन से किद्दां रिएक्ट करदी आ साडी बॉडी। ठीक है, उहदे बारे पढ़ांगे। प्रीवियस चैप्टर दे विच असीं ठीक है पढ़िया सीगा कि किवें साडी बॉडी जिहड़ी आ ग्रोथ करदी आ, न्यूट्रीशन तो लैके एलिमीनेशन तक सारा प्रोसैस पढ़िया कि वो सीगी विजिबल ग्रोथ जिहड़ी बॉडी दे विच हुंदी आ। बट ठीक है कई बार हुण फॉर एग्जाम्पल जदों साडी आइज़ दे विच ठीक है लाइट शार्प लाइट पै जांदी आ जां असीं किसी कोल्ड जां हॉट इन्वायरमेंट ऑबजैक्ट नूं टच करदे आ, सो सडनली असीं हत्थ जिहड़ा पिछे कर लैंदे आ और जदों साडी अखां दे विच लाइट पैंदी आ तां असीं सडनली जिहड़ियां अखां अपणियां बंद कर लैंदे आ। सो ये जिहड़े मूवमेंट्स आ ठीक है, ये जिहड़ियां सडन मूवमेंट्स आ ये कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन द्वारा ही कंट्रोल कीतियां जांदियां बॉडी दे विच ब्रेन दे द्वारा। सो अज आपां पढ़ांगे इन्हां नूं डिटेल दे विच कि किद्दां कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन द्वारा ब्रेन जिहड़ा आ इन्हां मूवमेंट्स नूं बॉडी दे विच रिले करदा आ। सो पढ़ांगे कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन। सो साडा वीडियो देखते देखते साडा चैनल सबसक्राइब करो विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC। सो फस्ट डिस्कस करांगे एनिमल्स नर्वस सिस्टम के एनिमल नर्वस सिस्टम दे विच कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन किद्दां हुंदी आ। इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, एनिमल्स दे विच कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन किद्दां हुंदी आ, नर्व्स और मस्कुलर टिश्यूज दे द्वारा हुंदी आ। फॉर एग्जाम्पल टच अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजर सिचुएशन फॉर अस वी नीड टू डिटैक्ट इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहते जो असी किसी हॉट ऑबजैक्ट नूं जिहड़ा टच करते हैं ये एक अर्जेंट और डेंजर सिचुएशन आ जिहदे विच साडा जिहड़ा हत्थ आ वो बर्न हो सकदा आ। ठीक है, ते साडी स्किन ते जिहड़ा आ वो बर्न सेंसेशन हो सकती आ। सो असी इस चीज़ नूं किद्दां डिटैक्ट करांगे, सानूं इस चीज़ नूं डिटैक्ट करने की लोड़ आ कि किद्दां असी हॉट ऑबजैक्ट नूं जदों टच करदे सडनली पिछे मूव कर लैंदे हत्थ, ये मूवमेंट साडी बॉडी दे विच किद्दां हुंदी आ, इस चीज़ नूं किवें डिटैक्ट करांगे। हाउ डू वी डिटैक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑबजैक्ट, किद्दां डिटैक्ट करांगे कि साडी बॉडी नूं किवें पता लगदा कि ये चीज़ हॉट आ जां ये कोल्ड आ। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर environment is detected by the specialized tip ऑफ सम नर्व सैल्स। साडी पूरी बॉडी दे विच ठीक है सारी बॉडी दे विच नर्व सैल्स आ जिहड़े डिटैक्ट करदे आ कि इन्वायरमेंट दे विच किहड़ी चीज़ सानूं कोल्ड लगदी, किवें किहड़ी चीज़ साडे लई हॉट आ। ठीक है, जिन्नी भी ये इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट दे विचों डिटैक्ट हुंदी आ, ये साडी बॉडी दे द्वारा जिन्ने भी नर्व सैल्स आ उन्हां दे द्वारा जिहड़ी आ डिटैक्ट कीती जांदी इन्फॉर्मेशन। दीज रिसैप्टर्स हुण किन्हां नूं किहा गया है, नर्व सैल्स नूं। दीज रिसैप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गनस। ठीक है, सानूं पता कि साडी बॉडी दे विच सेंस ऑर्गनस आ, क्या सेंस ऑर्गनस किहड़े किहड़े हो गए, नोज, ईयर, टंग, स्किन। ठीक है, ये सारे जिहड़े आ ये साडे सेंस ऑर्गनस आ जिथे जड़ियाँ नर्व सैल्स दियां एंडिंग्स हुंदियां आ, इन्हां रिसैप्टर्स दे द्वारा ही जिहड़े आ ये आपां सिग्नल जिहड़े आ ਉਹ कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गस्टेटरी रिसैप्टर्स विल डिटैक्ट टेस्ट। ठीक है, गस्टेटरी रिसैप्टर्स हुण टंग ते हुंदे आ, ठीक है, ये टेस्ट डिटैक्ट करते हैं। ऑलफैक्टरी रिसैप्टर्स जिहड़े आ स्मैल डिटैक्ट करते हैं, साडे ओह इनर नोज दे विच हुंदे आ। दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सैल्स। ठीक है, हुण इत्थे न्यूरॉन दी आपां पहलां डायग्राम देख लैंदे आ। ठीक है, ये न्यूरॉन की एक डायग्राम आ, बॉडी दे विच ये बहुत सारे ठीक है बहुत सारी गिणती दे विच न्यूरॉन्स इदां दे हुंदे जिहड़े अगे तो अगे कनैक्टड हुंदे एक दूजे दे नाल। सो जिहड़ा फस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी स्मैल आ टेस्ट आ ठीक है वो डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन दे द्वारा जिहड़ा आ डेंड्राइट्स जो भी आ ठीक है एंड्स आ ना, ये डेंड्राइट्स ये साडी स्किन दे नाल अटैच हुंदे आ, इत्थों जिहड़ा सिग्नल आ सैल दे विच आउंदा आ। सो अगे आपां पढ़ांगे। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट्स। ठीक है, इत्थों एक्वायर कर ले इन्फॉर्मेशन। इट सैट्स ऑफ अ कैमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन कैमिकल इंपल्स। ठीक है, इत्थे की हुंदा आ दैन जिहड़ी आ ये अगे इत्थे जदों आपां उहदे द्वारा इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट ऑफ नर्व दे द्वारा इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर ली गई है, दैन इत्थे एक कैमिकल रिएक्शन हुंदा आ सैल दे विच। ठीक है, दैन सैल कैमिकल रिएक्शन दे नाल की हुंदा कि इलैक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो जाती है उस जगह ते। दैट इंपल्स ट्रैवल फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सैल बॉडी, तो वो फिर डेंड्राइट तो सैल बॉडी आ सैल बॉडी आ। ठीक है, सैल बॉडी दे विच अगे ट्रैवल करती है एंड अलॉन्ग द एग्जन टू इट्स एंड्स, दे नाल अगे जिहड़े एग्जन्स अटैच आ इन्हां दे विच अगे जिहड़ियां मूव हो जाती इलैक्ट्रिकल इंपल्स। एट द एंड ऑफ द एग्जन द
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਸੈਟਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਕੈਮੀਕਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੀਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਗੈਪ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਇਨ ਦਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੇਕ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਈ ਸੈੱਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਚਲ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਪਲਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਸਟ ਰਿਫਲੈਕਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਡ we use very commonly when we talk about some sudden action in response to something in the environment। so reflex ਕੀ ਆ ਇੱਕ sudden ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੌਟ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਲਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਡਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। I pull my hand back from the flame reflexly. I was so hungry, my mouth started watery. ਰਿਫਲੈਕਸਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆਈ ਪੁੱਲ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੰਗਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਠੀਕ ਆ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਸਡਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। A common idea in both examples is that we do something without thinking। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਗਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੌਟ ਆ ਕੋਲਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਡਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਹੱਥ ਪਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਫਸਟ ਹੈ how is control and coordination achieved in such situations। For example, touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. How would we respond to it? ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗੀ। One seemingly simple way is to think consciously about the pain and possibly to get burn and therefore move our hand। ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੌਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਅਸ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਲ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਹਾਊ ਵੀ ਥਿੰਕ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਫ ਨਰਵ ਇੰਪਲਸ ਆਰ ਸੈਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੇ we have talked about earlier then think is also likely to involve in creation of such impulses। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੰਪਲਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਸਡਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਡਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ 10% ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 90% ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੌਂਡ ਟੂ ਇਨਵੋਲਵ ਅ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਨਰਵ ਇੰਪਲਸਿਸ ਫਰੋਮ ਮੈਨੀ ਨਿਊਰੋਨਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਲਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਿੰਕਿੰਗ tissue in our body consist of dense network of arranged neurons, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ। ਇਟ ਸਿਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਸਕਲ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਰਿਸੀਵ ਅ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਠੀਕ ਆ ਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਦੈਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। In order to receive the signal, this thinking part of brain must be connected to nerves from the various part of the body. So ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ information receive ਕੀਤਾ signal, then thinking part of the brain must be connected to nerves. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ nerves connected ਆ, then ਉਹ whole body ਦੇ part ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ nerves ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। If the part of brain is to instruct muscles to move, then ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ information ਜਾਂਦੀ skull ਦੇ ਵਿੱਚ, then ਉੱਥੋਂ signal ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਇੰਸਟਰਕਟਡ ਮਸਲ, ਦੈਨ ਉਸ ਮਸਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਟੂ ਮੂਵ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਰਵ ਮਸਟ ਕੈਰੀ ਦਿਸ ਸਿਗਨਲ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਥਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਮਸਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਡ ਮਸਲ ਆ ਕਿ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਫ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਨ ਵੈਨ ਵੀ ਟੱਚ ਅ ਹੌਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੌਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਗੈਟ ਬਰਨ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਦੇ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਫ ਬੋਡੀ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਹੈਵਿੰਗ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਦੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਫ ਦਾ ਨਰਵਸ ਦੈਟ ਡਿਟੈਕਟ ਹੀਟ, ਜੇ ਨਰਵਸ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਵਰ ਟੂ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਨਰਵਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਮੂਵ ਮਸਲਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ, ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇਜ਼। ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿੰਗ ਟੂ ਇਟ ਬਾਏ ਐਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਈਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਦੈਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਡਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀਟ ਹੌਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਡਨ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੁਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਕਾਲਡ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਡਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ connections to be made between input and output where nerve at the point reflex are connects to be made between input nerve and output nerve at the point where they first meet each other। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ reflect or connection ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰੀ ਔਰ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰੋਨਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ
ਸਕਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਰੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਗਨਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਟ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਇਲਡ ਵਾਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰੋਨਸ ਵੀ ਆ, ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਵੀ ਆ। ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਇੱਥੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੀ ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨ ਨੂੰ, ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਮੋਟਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲਡ ਆ ਜਾਂ ਹੌਟ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਫਲੈਕਸ ਆਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ RDC। ਥੈਂਕ ਯੂ।